السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز۔ آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے آج کے شمارے میں شامل خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ حد بندی کمیشن کا حتمی مسودہ جاری، کشمیر صوبے میں 46 اور جموں کے 37 نشستیں مقرر، عوامی حلقوں میں مایوسی۔ پیش کردہ تجاوزات اور اعتراضات پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور اپنی پارٹی کا بیان۔ انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر پھیر و بدل، 27 افسران کے تبادلے، اکشے لابرو ڈائریکٹر انفارمیشن تعینات۔ قریب 250 نوجوان کو بندوق اٹھانے سے باز رکھنا میری اہم حصول یابی ہے، جی او سی ڈی پی پانڈے۔ نیشنل کانفرنس لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کی محافظ جماعت رہی ہے، عمر عبداللہ کا مختلف وفود سے ملاقات۔ عارضی ملازمین کی مستقلی اور کم از کم اجرتوں کا اطلاق پر زور، حسنین مسعودی کا لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا سے ملاقات۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، حد بندی کمیشن نے آج نئی دلی میں ابتدائی میٹنگ کے بعد جموں کشمیر کے حد بندی کے حتمی مسودے پر دستخط کیے۔ پینل نے 17 صفحات پر مشتمل گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، جس میں جموں کشمیر میں اسمبلی حلقوں کی تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پینل کو جموں کشمیر میں اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی حدود کو دوبارہ بنانے کا کام سونپا گیا تھا۔ پینل نے جموں کشمیر میں مزید ایک پارلیمانی حلقے کا اضافہ کیا ہے۔ جموں صوبے کے راجوری پونچھ اضلاع کو کشمیر صوبے کے اننت ناگ ضلع کے ساتھ ملا کر ایک پارلیمانی حلقہ بھی تشکیل دیا ہے۔ پینل نے جموں کے لیے 6 اضافی اور کشمیر کے لیے ایک نشست کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ اب تک کشمیر ڈویژن میں 46 اور جموں ڈویژن کی 37 نشستیں ہیں۔ مارچ 2020 میں مرکز کے ذریعے تشکیل دیا گیا پینل سپریم کورٹ کے سابق جج رجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں ہے اور اس میں چیف الیکشن کمشنر سشیل چندر اور ڈپٹی الیکشن کمشنر چندر بھوشن کمار، ریاستی الیکشن کمشنر کے شرما اور چیف الیکٹورل آفیسر ہردیش کمار بطور سابق ممبران شامل ہیں۔ حد بندی کی مدت کو 1 سال کی توسیع دی گئی اور پھر اس سال فروری میں 2 ماہ کی مزید توسیع دی گئی تاکہ اپنا کام مکمل کیا جا سکے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حد بندی کمیشن نے پچھلے مہینے سری نگر اور جموں میں کئی عوامی وفود سے ملاقات کی، جو جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع سے آئے تھے تاکہ مسودہ تجویز میں موجودہ تضادات کو اجاگر کیا جا سکے۔ تاہم نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ عوامی حلقوں نے اس مسودے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اس حد بندی سے عوام کو جوڑنے کے بجائے بکھیر دیا گیا ہے۔ اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر منتظر مہدی نے حد بندی کمیشن کے حتمی مسودے پر بات کرتے ہوئے اسے سرے سے ہی خارج کرتے ہوئے اس رپورٹ کو جانبدارانہ قرار دیا ہے۔ منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ سے عوام کے دل مجروح ہوئے ہیں۔ مرکزی سرکار کی شہ پہ جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے غیر جانبداری کا رول نبھانا تھا وہ نہیں نبھایا، بلکہ جانبداری سے کام لے کر علیحدہ اپنی من پسند 2 پارٹیوں کو فائدہ پہنچانے کی جو ہدایت تھی ان کو مرکزی سرکار کی، تو ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے اس پہ مکمل کام کیا ہے اور صرف 2 پارٹیوں کو فائدہ دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ لگتا ہے کہ مرکزی سرکار کسی بھی صورت میں اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ پوری یو ٹی کے عوام کو اکٹھے رکھا جائے، متحد رکھا جائے۔ جموں ڈویژن کو 6 سیٹیں دے دی گئی، ہمیں صرف 1 سیٹ دے دی گئی، جبکہ آبادی کا تناسب ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے تواریخی نام جو ہے کانسٹیچوئنسیز کے وہ تبدیل کیے گئے، اور سب سے جو بونڈا مذاق انہوں نے کیا ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے، بڑا افسوس ہے ہمیں کہ انہوں نے ہم سے آبجیکشنز مانگی، ملنے کو کہا تو جینوینٹی مانگی، تو ہم نے جب جینوین آبجیکشنز وہاں پیش کی، بحث مباحثہ اس پہ ہوا اور ہمیں یقین دیا ایس کے آئی سی سی کی 14 مارچ کی میٹنگ میں کہ ان جینوین معاملات پہ آبجیکشنز پہ غور کیا جائے گا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بھی اس
जेन्युइन सजेशंस को, ऑब्जेक्शंस को तस्लीम नहीं किया गया है, बल्कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने पहले किया था, हाँ, वही कायम रखा है। अवाम दुश्मन रिपोर्ट आया है, डेमोक्रेसी के खिलाफ रिपोर्ट आया है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इस रिपोर्ट को सिरे से कंडेम करती है। वही पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कमीशन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन पर न भरोसा था और न है, बल्कि ये कमीशन बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में फायदा पहुंचाने के लिए कायम किया गया था, जो आखिरी रिपोर्ट आने से साबित हुआ किस तरह कमीशन ने इलाकों की हदबंदी करके तहस नहस किया। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कमीशन ने अवामी हलकों और सियासी पार्टियों, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश करदा तजावीज़ात और एतराज़ात पर कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही अवामी उमंगों की तरफ ध्यान दिया गया, बल्कि एक मखसूस पार्टी के कहने पर यह सारा अमल खेला गया, जिससे अवाम में काफ़ी मायूसी पैदा हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह भी मानना है कि ये एक जानिबदाराना अमल है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्तरद करती है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जुमेरात को यूटी इंतजामिया में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। हुकूमत ने डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और कई डिप्टी कमिश्नरों समेत 27 अफसरान के तबादले और तकरीम के अहकामात जारी किए हैं। एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक डिवीजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघो लांगर को तब्दील करके मनसूबाबंदी के सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया है। भूपिंदर कुमार आईएएस डिप्टी कमिश्नर बारामूला को ट्रांसफर करके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर तैनात किया गया, जबकि डॉक्टर सईद सहरिश असगर मिशन डायरेक्टर दिही रोजी रोटी मिशन को डिप्टी कमिश्नर बारामूला के तौर पर तैनात किया गया है। वहीं राहुल पांडे लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट में एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टर इतलात जम्मू कश्मीर का तबादला करके डिप्टी कमिश्नर कुटवा के तौर पर तैनात किया गया, जबकि उनकी जगह अक्षय लाबरू लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट में एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के ओहदे का चार्ज भी संभालेंगे। 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का कहना है कि मैंने करीब 250 नौजवान को बंदूक उठाने से बाज रखा, यही मेरी सबसे बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में वालिदैन भी अपने बच्चों पर कड़ी नज़र गुजर रखे हुए हैं कि कहीं वो गलत रास्ता इख्तियार न करें। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की जगह लेफ्टिनेंट जनरल डीएस ओजला श्रीनगर में 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का ओहदा संभालने वाले हैं। दिफाई जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल डीएस ओजला 9 मई को ये ओहदा संभालने वाले हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की अगली पोस्टिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के करीब वाका कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज महू में की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज कहा कि एनसी और इसकी पुरखलूस क़यादत ने रोज अव्वल से ही अवाम को ताकत का सरचश्मा समझा है और हमेशा इस बात में यकीन रखा है कि सरदारी अवाम का हक है, और ये जमात आज भी इसी उसूल पर चट्टान की तरह कायम व दायम है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर हाल में लोगों की एक मजबूत आवाज़ रही है और आज भी लोगों की बात करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त ज़बरदस्त चैलेंजों, मसाइल और मुश्किलात का सामना है। बिजली, पीने के पानी की सप्लाई सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो स्मार्ट मीटर नस्ब करने की तरफ मरकूज है, जबकि सप्लाई पोजीशन बेहतर करने की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट jkpanorama.in पर लॉग इन करें।